Hello, Shri respected Shri Banawali Singha, IS and Honorable Chief Guest, Justice Mr. Bhimani Prasad Singh, distinguished guests and members. Or Vishnu Manipuri community of India and Bangladesh, a very good afternoon to all of you. It is an honor to attend the 144 annual general meeting of Sri Radha Madhav Jasa Parichalan Samiti in Mauli Bazaar. Vishnu Priya Manipuri community are all Hindus and not converted to any other religions. They mostly live in Assam, Tripura state in India and Silat, Mauli Bazaar, Sunamganj and Habiganj district in Bangladesh. The third day annual meeting is well organized by the Samiti, which is actively involved in the managing the affairs of 157 years old Krishna temple at Mathura, Uttar Pradesh in India. आजकार ये जे 144 अधिवेशन हान एहानात आहाद सगरिगितने हाबिरे मी मोर श्रद्धा जानावरी भारतेर तो आरो बांग्लादेशेर तो जे दाहास हाबिरे एहानात আজি उपस्थित হয়ে আমি হারইলু এত বছর পুরানা 157 বছরের পুরানা কৃষ্ণ মন্দির ও মথুরা এহানার পরিচালনার সাথে যুক্ত হয়ে তুমি যে হান করোরা অত্যন্ত হারর বিষয় হান আজ বিএপি থেকে জবর হারো তুমি যে ভারতের দাহাস বিশেষ করে আমি I am very happy to see the 290 people from India visited here to attend this culture program and annual meeting. Culture program organized by Vishnu Priya Manipuri community in Bangladesh by inviting artists from India promotes the long culture bonding between India and Bangladesh. India and Bangladesh both share common culture, food, etiquette, dresses, social bonding and many more things that blossom since 1971 year long got Independence Day. The ACA Silat will be happy to assist the elderly people who are going to India for pilgrimages for and other dharmic sthan, tirth sthan to visit India for that. আমি প্রোগ্রামটা দেখলু যে ভারত এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মী শিল্পী অনেক প্রোগ্রাম করতে এলানা সাথে হিতাই ওয়ান জবর হারুর কথা হ্যাঁ ওয়ান জবর হওয়াস দেওয়ান এবং মিয়া আজি হাবির মুমে মাথুরি এই যে ইন্ডিয়া জানার কা ভারতে জানার কা যে ভিসার ব্যাপারে মি আমার অফিসের তো পুরি হাই কমিশন অফিসের তো সব রকমের সাহায্য আমি পান করতে The ACA Silat will be happy to assist them all Bangladeshi who wants to go in the for the dharmic sthan and tirth. Okay. We thank the Radha Madhav Parichalan Samiti and members of Vishnu Priya Manipuri community for giving opportunity to participate in rich culture event. Thanks to all, Jai Hind, Jai Bangla, and thanks to all my Bhartiya 290 people so for culture. Again, namaskar, namaskar, namaskar. আপনারা 290 গো মানুষ হাবি যে আহেদেশি ভারতের তো পুরি তোমার হাবিরে মি বারো হার্দিক শুভেচ্ছা জানাওরি তো বারোমি মাতরি যে ধর্মীয় স্থানে জানার কা ভারতে বাংলাদেশের তো পুরি যেটা জিতালে গা তানো আমি আমার অফিসের তরফ ব্যক্তি তরফকে সবসময় সাহায্য আমি পান করতো বাংলা করতো রাধে 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 নাসান রেডি কিনা নাইলে আমি এমকা আমার প্রধান অতিথি বিচারপতি ভবানী প্রসাদ সিনহাগির অনুরোধ করে দেওয়া না আর কথা বলে আজকাল অনুষ্ঠানে অর্থাৎ
শ্রীধাম রাধাকুণ্ডস্থিত শ্রী রাধা মাধবজি সেবা পরিচালনা সমিতির 144তম সভা আজকে যে গিরিগিথা নিয়ে উপস্থিত আছে হাব্বিরে মাধুরী হাব্বিরে মোর অন্তরের অন্তঃস্থলে তুমি ভালোবাসা শুভেচ্ছা জানাবি স্পেশালি বিশেষ করে যেটা আমার বন্ধু প্রতিম দেশ ভারতের তোমাকে হিমপিয়া দুপিয়া অনুষ্ঠানে অ্যাটেন্ড করেছি তার মোর মানে কৃতজ্ঞতা আমি জানাবি मी मोर बक्तृता शुरुते मी विषय मी इट्स ए बार्निंग क्वेश्चन मी मातानी मोनावड़ी विशेष करे we Manipuri are very handful people मुस्लिम कत मणिपुरी मुस्लिम not only in Bangladesh also in India मुस्लिम तो यहाँ मोर दुखर कथा যে আমি মুসলিম কতক মানুষ মানে সামান্য মানুষ থাইলো আমার মধ্যে কোনো একতা নেই আমার মধ্যে গ্রুপিং এ আছে গ্রুপিং সুতরাং আমি হাব্বিরে আমি অনুরোধ করে মিটিং এ বই আমি হাব্বিরে মরণ আমি অনুরোধ করে দিয়ে করি যে আমি হাব্বি একই আমি হাব্বি মিলিয়ামিশি আমার যে কোনো অনুষ্ঠান যে কোনো বিষয় আমি হাব্বি আমি মীমাংসা করি ইহান মোর অনুরোধ থাকে আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে আমি আসলে আজকাল যে মন্দিরে গো আমি আসলে আমি খুব আশ্চর্য আমি এপিডেমিক মধ্যে তিলকপুর মেইন রাস্তার মধ্যে আসতে গেছে অনেকবার কিন্তু এর যে মন্দির আছে মান্ডব আছে যে আমি হান্না পাশে কিন্তু মোটা খারাপ এপে হমিয়া খারাপ লাগিলাম কি হ্যাঁ যে আমি দৌগ হমাদিঙ্গা মাতিয়া গেল ইয়াতে হলে দৌড়তে নিয়ে দৌড়ানোর জায়গা হান নেই তো লাইকওয়াইজ ঠিক ওর সাথে আমার মণিপুরী সমাজে অনেক 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 গ্রামে অনেক মন্দির মানে জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে ওখানে আমার যে মণিপুরী যে গ্রাম মন্দির বিশেষ করে কমিটি আমি করিয়া নিজের খানি চান্দা তুলে এলো এটা আমি রিনোভেশন করি এখন আমি মোর অনুরোধ আমি বিশেষ করে আমি মাধবপুর জোড়ামান্ডবর কথা আমি মোর কথা মাতানি উচিত নেই माधवपुर जोड़ा मांडवर जब जो 3 जिला আছে তা মিলা গাতে होता কিনতা আমি পানি পড়ে লবণটা মিলা গাতে होता এবার আমি খবর পেল যে মাধবপুর যে মন্দিরের যে খুঁটিটা হাবি মানে মরিচা দলিয়া কোনদিন মন্দিরকে বাগিয়া পড়ে কোনো ঠিক নেই ওখানে খুদ্া মাধবপুরের দেখি অন্য যে পেজের সাথে আছে ওটা হাবিয়ানে মিলিয়া কমিটি করিয়া চান্দা তুলিয়া আমি হাবিয়ানে করি আমি অনুরোধ থইয়া যাবি গাতে मी ধর্মীয় অনেক আলাপ হইল मी মানে ধর্মীয় খালি মানে শান্তির পথ হিসাবে কথা মাথানি মনে রইবে যেমন আমার জীবনে মানে চলতে গেলে অনেক মানুষের লোকে আমি গিয়ে অনেক সময় আমার অনেক সমস্যা তো সুতরাং কিছু বিষয় আছে ওর সাথে চিন্তা ভাবনা করলে আমার মনে হয় আমার শান্তি করি যেমন এখনো মৈত্রী ভাবনা আমি মানবা করে দেখলো তার আমি মারুক মনে করি কোন শত্রু বর্ণনা করি তার লগে মনে শত্রুতা নাই এখানে 1 নম্বর হয় 2 নম্বর হলো করোনা এলাকায় যেমন এই যেমন দুঃখী দরিদ্র মানবতার প্রতি যদি মোর মন হাতে দুঃখ জল মানে উঠে তাইলে মানে তারটা হবাই দেব আমার তা হবাই দেব দুহান শব্দ আহমেদ দয়া আহমেদ দয়া মায়া আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু প্রাইমা ফেসি অর্থ মিনিং আর আখ্যান মনে হইতে কিন্তু আসলে মিনিং আর অর্থ আর আখ্যান না গো মায়াই লাগাই মোর পরিবারের মধ্যে মা বাবা মোর শ্বশুর মারা এটার প্রতি মোর যে স্নেহ মমতা ওখান মায়া আর দয়ান লাগাই থার্ড পার্সন তৃতীয় কোনো ব্যক্তির প্রতি মোর যদি স্নেহ মায়া মমতা মোর মনে যাবে ওখান লাগে দয়াহান সুতরাং মায়ার তো দয়াহান ডাঙর আর মুদিতা মানে আহান আছে মুদিতা যেমন অপরের সাফল্য কোনো আমার বিশেষ পরীক্ষা পাস করলো হবার জোগান করলো তাহলে আমার তা অনেকেই হয়তো মানে সহ্য করে নেওয়ার তারা হিংসা করতারা ওখান না ওষা যদি কোনো গজতে খাই তারা
তাহলে উপরে উপরে আরো শুভেচ্ছা আনতেন মানে আরো আশীর্বাদ করে তারকেও বলতে কাটতেন মহিলাতে মুদিতা হান আর উপেক্ষা ওগুলোতে নেক্সট উপেক্ষা হলোটাই যে যে মানে কোন দুষ্ট মানুষ দুষ্ট 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 মানুষ সংস্পর্শে এলে সবসময় মনে টেনশন না থাকে চিন্তা না থাকে ওখানে তো ওরা দুষ্ট খারাপ জিনিস মনে না থাকে উপরে গেল জল উপরে গেল তার কথা শুরু করে স্মরণ না করে তাইলে আমার মনে হয় শান্তি অনেক আর ধর্মীয় চেতনা মানে আধ্যাত্মিক জগতে জানার প্রথম সোপান ধর্মীয় চেতনা যে মানে গড ইজ অলমাইটি আমি মাথায় সবসময় আমি যদি বিশ্বাস করি যে মানে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তাইলে তার আমাদের যে কোনো পানিশমেন্ট যে কোনো শাস্তি না পারে সুতরাং আমি তার মধ্যে তাই আমাকে শক্তিশালী হতে আমি ঈশ্বরের খারাপ আমি করতে এটা আর 2 নম্বর সর্বস্থলে উপস্থিতি ভগবান হাব্বি জায়গা আছে ভগবান যদি হাব্বি কিহান করবি কিহান না করবি মানে ভগবানের দেখা সুতরাং এর অবস্থা যদি যদি মানে এর অবস্থায় যদি কোনো অন্যায় কাম করে খারাপ কাজ করে ভগবানে দেখে তো সুতরাং মানে উপস্থিতি 3 নম্বর অন্তর্যামী ভগবান আমার অন্তরে হাব্বির অন্তরে পরমাত্মার কথা আছে তো তার যদি মরণ অন্তর্গত থাক মর অন্তরে যদি থাক তা অন্তর্যামী কথা তুমি বাহিরের ভিতরে কিসের খারাপ চিন্তা করতে সুতরাং খারাপ চিন্তা না করতে আর হ্যামলে তাই বাস্তব জীবনের মানে ধর্মীয় চেতনা আর কেন তাই যে যেমন অনেকেই সাগর আনতে এসেছে সাগরের উত্তাল ঢেউর উপরে যে বাধা সূর্যহান প্রতিবিম্বহান করে ওই সূর্যহান একই সূর্যকে অনেক সূর্য দেখা যায় সূর্যহান অনেকখান সূর্য দেখা যায় তাহলে মনের অস্থির অবস্থা হয় তো মনের অস্থির অবস্থা হওয়ার পর যদি সাগর যদি ঠান্ডা শান্ত তাহলে একই সূর্য সাগরে প্রতিবিম্বিত হবে সুতরাং মহলে তো মনের স্থিরতা ওটা মনের স্থিরতা আইলে তো আমার মানে আধ্যাত্মিক জগতে জানার মানে প্রস্থানে আর এখন বেদান্ত প্রথম শুরু হয় যে অথত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা যে মি কুম্ভ নিক্রান্ত আসুব নিক্রান্তি তোলাবো এর প্রশ্ন মোর মনে জীবনে জাগতে ধর্মীয় চেতনা শুরু হয় উপাকা মানুষ মানে জগৎ যান প্রধান দুষ্ট যান যেমন জীবের মধ্যে 3 জাতের জীব আছে একটা বদ্ধ জীব একটা যে মুমুক্ষু জীব আর একটা যে মুক্ত জীব যে বদ্ধ জীবটা যেমন ও খানি পৃথিবী একটা আসি মানব দেহ বলে তো 50-60 বছর পবিত্র ধর্মকর্ম করতে নাই মাটির সাথে মনে করতে তাহলে বদ্ধ জীব কি যে আজিকার রাতে হাত পারে যে আমি কালিকার বিয়ানোর সূর্যন দেখলাই কেমন কোনো জ্ঞান করে সুতরাং সময় থাকতেই হাবি চিন্তা করে শোনা উচিত তারপরে যে মরুভূমির মুমুক্ষু তাই যেমন মানে ঈশ্বর আমাকে মানে আমি পারবো ঈশ্বরের হিসাবে পেতায় বলে মুমুক্ষু জীবিকার মাথা মুক্ত জীবলাকে যেমন সুপদেব যে জলময় যেটা মুক্ত জীব তো এখানে তাই এরা প্রশ্ন যেভাবে যে মানবের মনে যদি কোনো সময় জাগে তো মানে বুঝানি লাগছে আধ্যাত্মিক পথে জানার সময় আনাই লাগে মরুভূমির উট পাতে প্রাণী একটা হয়তো দেখাতেই পায় উঠটা মরুভূমিতে গাছ একটা আছে ফুলি মানুষের মাঠে গাছ একটা চেপটা পাতা ওটা কাকামাই বুঝিয়া থাকে তোরা কাকামাই বুঝিয়া থাকে ওটা নিয়ম মনে তারা ওটা খেয়ে তারা কাকাও তার ছোটা না বিদ্যার অভাব করতে থাকে ঠিক বদ্ধজীব আমিও ঠিক ওসাবে আমি এর সাথে বারে পৃথিবী ত্রিতাপ যাওয়া সম্বলিত পৃথিবী কোনো শান্তি নেই তো আমি ওই উসাদে মানে জখিয়া দুঃখ পেয়েও আমি আসল যা জিনিস না পেয়ে তো এর সাথে আইতে জিতেগা মানে সাইক্লিক অর্ডারের মতো এখন মোরতাঙ্গাই জিমতাই মোরতাঙ্গাই এরে যতদিন পেয়ে চলতে থাকবে ততদিন পেয়ে ঈশ্বরের পথে জানার কোনো ইচ্ছা আমার না যাচ্ছে যে বাঁকা মানে
পৃথিবীর ভোগ বাসনা মানে বিলম্বিত উপে ঈশ্বৰৰ দিকে জানার কথা আমাদের উপে চিন্তা করতাম কি এবার প্রাণী তোলা উপে ঈশ্বরের প্রতি ঈশ্বর নাগতে উপে দিন তারপরে আমার দেহ সম্পর্কে মাঝে মাঝে মিলন করতো দেহ বলে তাই শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান তার পৃথিবীর তার আত্মশক্তি অনেক মৎস্য তারপরে প্রাণী পশু পাখি অনেক অনেক অনেকটা তার সৃষ্টি করলো সৃষ্টি করে তার মনে হয় শান্তি আনবে তাই তার প্রাণীর সৃষ্টি করি তার মনে হয় শান্তি আনবে তো বিশেষ তার সৃষ্টি করলো তাই মানব দেহ সৃষ্টি করিয়া মানব মধ্যে মানে বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান এটা দিল তাই এই বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান যেটা উঠাইলে তাই মানে ঈশ্বর পানার বিবেকতা সম্পূর্ণ ব্যক্তি ওখানে মোর যে দেহ হাবিল দেহ এবার মাতাটা যে বহু বহু 84 লক্ষ জন্ম বিশেষ অনেক অনেক দিন পরে এদের জন্মে প্রাপ্ত সুতরাং মনুষ্য দেহ নিয়ত মরণশীল ইত্যাদি মরিয়া আজকের দিন গেলে মানে আমার আয়ু আগে কমে আর এক মৃত্যুর দিকে আর এক স্টেপ না হয়ে গেলাম সুতরাং এর সাথে চলতে যতদিন পেয়া দেহ যতদিন পেয়া দেহ আছে দেহ না পড়ানোর আগ পর্যন্ত আমি চেষ্টা করি ঈশ্বরের শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের আমি মানা আমাদের এটা দেহ শিক্ষা দেয় আমার ধর্মীয় আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে নিয়ে আমি কথা মাতি তো খুব মানে যে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গেল অনেক সময় দেখা যায় যে যাত্রী নিবাস থাকার মতো জায়গা হওয়া জায়গা না পেয়ে এবার আমার এবার না গেছিল আমি যেত অনেক সময় থানার ফান নেই পিতা নেই সাথে করে থানা তো যে উদ্যোগ এটা সম্পূর্ণ বসে এটা খুব মহতি ইয়ে তো আমার তো যথাসাধ্য আমি হেল্প করতে তারপরে মানে তো আমি নিয়ম কথা না বলি হাবিয়ান আমাদের হাবিয়ান হওয়াই থাকে হাবিয়ানোর ইচ্ছা পূরণ হয় ভগবানে হাবির ইচ্ছা পূরণ করে দাও পূরণ করে মি প্রার্থনা করতে হাবিয়ানে ভগবানের উপরে ভগবানের প্রিয় মুক্ত হয়ে আমি হাবিকে আমাদের মরে প্রার্থনা এটা প্রার্থনা জানি আমি বিদায় নমস্কার I wish Godspeed for the Indian High Commissioner in Sylhet. এরপরে আমার অনুষ্ঠান সূচি অনুসারে ভারত ত্রিপুরা তো আহাদেশে ত্রিপুরার কৈলাসহর অঞ্চল শিল্পীয় গহিনা সিনহা নিধানক কৈলাসহর অঞ্চল তাহাছে এই বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি কলিকাতার বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি তো নাসার পয়লা বিএ অনার্স এবং এরপরে মাস্টার্স ডিগ্রি করেছে এবং মণিপুরের ডান্স একাডেমি তো পড়ি আচার্য যে উপাধি আনক আছে মণিপুরে গেছে গীতানক বসন্ত বর্ণনা জয়দেব গোস্বামীর যে লেখক উগর বসন্ত বর্ণনা আছে এবাকা বসন্তকাল এই বসন্তকালের বর্ণনা হান জয়দেব গোস্বামী যে করেছে ও নাচা আনতে Gohina Sinha, present artist, she is from Tripura. She has passed her dance degrees from University of West Bengal and dance certificates from Manipur. Manipur she has done. She will be performing Basant Varnana string, description of string by Joydev Goswami. He is a poet of about 809 years back of West Bengal. He wrote in Sanskrit. So Joydev Goswami's Basanta Varnana. Description of string. Bye.
Krishna Sarana Love,
Oye,
সুনীতি সিনহা হাবিয়ে আরা গেলা আন্দার কাছে অনুরোধ আর বই তারা আমার ভানুবিলের বাংলাদেশের নাম করা শিল্পী সুনীতি সিনহা আমি দর্শকে এলা আরা গেলা আন্দার কাছে অনুরোধ আর বই তারা ভক্তবৃন্দ পূর্বদেশী হাবিরেমি সাধারণ মোহাম্মদ আক্তার রহিম এপাকা আপনার কাছে মণিপুরী নৃত্য বসন্ত বর্ণনা দিয়া ব্যক্ত করলো আমার
কৈলাসহর বিদ্যানগর গাহানা সিনহা এবাকা আমার বাংলাদেশের প্রখ্যাত বেতার এবং রেডিওর নিয়মিত শিল্পী সুনীতি সিনহা ভারো ভক্তিমূলক এলাহান গীতই আপিয়ানে উপভোগ করে দিই তবলায় সহযোগিতা করেন তা নবকুমার সিংহ তাও সিলেট বেতারের নিয়মিত তবলা বাদক ধন্যবাদ হবে রাধে রাধে জয় রাধে জয় রাধে ও আমি তোমায় নিয়ে বৃন্দাবনে এবার হব ব্রজবাসী আমি তোমায় বৃন্দাবনে এবার হব ব্রজবাসী আমি তোমায় বৃন্দাবনে এবার হব ব্রজবাসী আমি ব্রজবাসী হব তোমায় নিয়ে আমি ব্রজবাসী হব তোমায় নিয়ে আমি ব্রজবাসী হব শ্যামল সুন্দর মদন মোহন তোমায় নিয়ে আমি ব্রজবাসী হব হাটে ঘাটে পথে মাঠে বাজিয়ে প্রেমে মোহন বাঁশি তোমায় নিয়ে বৃন্দাবনে এবার হব ব্রজবাসী আমি তোমায় নিয়ে বৃন্দাবনে এবার হব
বর্তমানায় এবাকা আমার পাওরা পরগনার ধনীটিলাত্ত আমার বেতারর নিয়মিত প্রখ্যাত ইসালপাগ মণিপুরী আমার নটপালার আমার শাস্ত্রীয় ইসালপাগ ইন্দ্রমোহন সিংহ তা ভক্তিমূলক আহান এবাকা তা তা পরিবেশন করতে তার নিয়মিত রেডিও স্টেশন সিলেট বেতারের তা নিয়মিত শিল্পী গো রাধে রাধে। Hello. 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 Oh, tanda 2 টাকাও পাছে না পাছে বাংলালো রাখলাই তুমি বলো মরে তো রাতে নি বাগাই তো বা আমি বাগাই তো মরে তো আমি রাতে তো না পানা দা বান্ধে পুরো সিঙ্গাপুর তা আছে মোর Habibi Habib চরণে ওর শাসারাম ঘুমা আজকাল আমার অনুষ্ঠানের তুমি এলান দেনার কাউরে আমি মনে চান্সার দিলাম আমি তো গর্ববোধ মনে করি তুমি দ্বিতীয়ত আমার মানুষ ঠকার না আপামো মন হান্তি না গুণা করো মন হান্তি না গুণা করো হাঙ্কা সমুদ্র উড়ান করেছিলে আশা খান হাঙ্কা সমুদ্র উড়ান করেছিলে আশা খান মন হাতি না গুণা করো মন হাতি না গুণা করো জম্বুদ্বীপে আহিতে করে না বাহুর তো জম্বুদ্বীপে আহিতে করে না বাহুর তো গুণা প্রভু মনে মাঠে ছিলে জম্বুদ্বীপে আহিতে করে না বাহুর তো গুণা প্রভু মনে মাঠে ছিলে জম্বুদ্বীপে দিয়া
জম্মু দ্বীপে গিয়া যেতা যেতা করতো আমি কোরআন কাজ করতো এবার কাটে দিয়া মায়া জালে মোজা এবার কাটে দিয়া মায়া জালে মোজা প্রভুরে বাহুরো আবার মন হাতে না দুর্গা তোরো আবার মন হাতে না দুর্গা তোরো ইমা বাবা মবে দিপুর বেয়া পাবে গুনি ইমা বাবা মবে দিপুর বেয়া পাবে গুনি এটা হাবি মায়া জানর তোরি এটা হাবি মায়া জানর তোরি এটা হাবির মাঝে নবে কুমো নাহি তাই এটা হাবির মাঝে নবে কুমো নাহি তাই আঙ্কা দিরে বা কাজিতে ইরা উদাহরণে দিলোয়া রুকি দারু ফুল করিয়া উদাহরণে দিলোয়া রুকি দারু ফুল করিয়া তোরে দিগোলা যে নিতনে আবার মন হাতে না তোরো আবার মন হাতে না তোরো দেহ তত্ত্ব বিচার কর সাধু গুরুর সঙ্গ কর দেহ তত্ত্ব বিচার কর সাধু গুরুর সঙ্গ কর আর ভিতে আত্মা দেহ কুন্দ আর ভিতে আত্মা দেহ কুন্দ আত্মা দেহ গেলেগা দেহ কো মরিয়া যায় আত্মারে কো গেলেগা দেহ কো মরিয়া যায় কি হারলো মোদে সকাল মন হাতে না তোরো আবার মন হাতে না তোরো আকাশ সমুদ্র পুরা করেছিলে ওসাকার আকাশ সমুদ্র পুরা করেছিলে ওসাকার জাতাতি বাহুরো আবার মন হাতে না দুর্গা তোরো আবার মন হাতে না দুর্গা তোরো আবার মন হাতে না দুর্গা তোরো হ্যালো শ্রদ্ধেয় ভক্তমন্ডলী এলাকায় আমার এ বাংলাদেশের নামপিটা শিল্পী গিরক ইন্দ্রমণি সিংহ ডাঙরিয়া গিরকে যে লান দিয়া দিল তার মধুর কণ্ঠে আমি ন্যাম্পা হারইলাম গিরকর আমার সমিতি পক্ষত করি ন্যাপ আমি থাকার জানিয়ার আমার প্রকাশ্য সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি নৃত্যটি নাম ধসিলাম অতর্মা শ্রী শ্রী রাধা নৃত্য পরিবেশনায় রঞ্জিতা সিং হাফলং অসুবিধাবশত আহ্নাল এবাকা হলি নৃত্য পরিবেশনায় শ্রীমতী রশ্মিতা সিংহ দামছড়া ত্রিপুরা
শিল্পী আছে আমি তেরে হেঁচা করি আর শিল্পী হয়ে এই তোহান পরিবেশন করে না তার ঠান্ডা আমি হেঁচা করলাম পয়লা যে শিল্পী গো শ্রীমতী গহিনা সিংহ কৈলাসহর ও শিল্পী করে আর নৃত্য খান দেনা কাবলে আমি হেঁচা করলাম ইয়া করলো তার বাঁকা মিতা ইয়ার হলি নৃত্য পরিবেশনায় শ্রীমতী রশ্মিতা সিংহ দামছড়া ত্রিপুরা Rama
হ্যালো শুধু বর্তমান আয় এবারে আমার শ্রীমতী রশ্মিতা সিংহ দামছড়া ত্রিপুরা এ শিল্পী গৈ হলি নৃত্য আজিকারে প্রকাশ্য সভার পরিবেশন করিয়া আমার নাম পাহাড় করে দিল এ শিল্পীগর ভবিষ্যৎ উন্নত জ্ঞান আমি সমিতি কামনা করেন এবং শ্রীমতী রাধারানী এবং রাধামাধব কৃপায় আর কৌতে উন্নত নৃত্য কলার মাঝে পারদর্শিতা লাভ করুন এন আমি সমিতির পক্ষ করি আমিও রাধারানীর চরণে আমি নিবেদন করি গিরিধানী থাননাথ আর নৃত্য খান যেমন শ্রীমতী গহিনা সিংহ কৈলাস শহর কৃষ্ণরূপ বর্ণনা ব্রজবলী ভাষাল কৃষ্ণরূপ বর্ণনা এলাহানুদ্দিদার ব্রজবলী ভাষা এবং তাই নৃত্যর মাঝে কৃষ্ণরূপ বর্ণনা পরিবেশন করিয়া দিয়া এই নাসা হাতিত তারা গহিনা সিংহ এতে কৈলাস শহর
এবাকা ভক্তবৃন্দ খানিক করবে এবাকা এলাম বাহিতই গো আমার বানুগাছ পরগনার সৈগরিকাঙ্গর অঞ্জনা সিনহা এবং তবলাই সহযোগিতা করতই উস্তাদ রবীন্দ্র কুমার সিংহ অঞ্জনা সিনহা এবং রবীন্দ্র সিংহ তানু দৈর্ঘ্যেও বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রের নিয়মিত শিল্পী এবং তবলাবাদক হাবিরাং আমি তানুর কাবুল্লা আশীর্বাদ দীক্ষা মাগ্যা রাধে রাধে খানিক হানোর পরেই আমার তা আর নৃত্য আন আছে ওহান আমার দামসরার যে খানিক আগে যে পারফরমেন্স করলো তো গীতানুকু বারবার রাধা নৃত্য আন পরিবেশন করতে খানিক ধৈর্য সহকারে বইয়া আপনারা উপভোগ করি রাধে রাধে